पढ़िबा। हम पार्ट 1 वीडियो रे कुछ गुण जाइए हम चार्ज विषय पढ़ुଥିଲେ विषय पढ़ुଥିଲେ चार्ज विषय पढ़ुଥିଲେ कि चार्ज कौन ना चार्ज है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहार ना मैथड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैथड मतलब मैथड रो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होची चार्ज ताले से चार्ज कौन करियो तार गोटे प्रॉपर्टी बा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैथड रो आउ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करियो मैग्नेटिक फील्ड कौन करे ना प्रोड्यूस करे अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज दुई प्रकार चार्ज प्लान करथिले और गोटे फर्स्ट करथिले पॉजिटिव चार्ज और सेकंड टाइप रो करथिले हमें नेगेटिव चार्ज और गोटे ना नेगेटिव चार्ज चलता पूर्व हम तो कांसेप्ट बोलिया कहा विषय में न्यूट्रल बॉडी विषय न्यूट्रल बॉडी कौन मन कर गोटे बॉडी नेली हम देखिले जे मत कहल केतोटी पॉजिटिव चार्ज अच्छे 3 4 5 केतोटा अच्छे केतोटा नेगेटिव चार्ज अच्छे नो मैंने देखो केतोटा नेगेटिव चार्ज अच्छे 1 2 3 4 5 तर एथि देखो जेतिकी पॉजिटिव चार्ज अच्छे सेतिकी नेगेटिव चार्ज अच्छे तो आमे कहि परिबा ए केस रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अच्छे का है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सहित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अच्छे नंबर ऑफ प्रोटॉन सहित ताले ए बॉडी को हमें कौन कहबा ए केस रे जो बॉडी टा को हम कहबा न्यूट्रल बॉडी कौन कहबा न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल बॉडी कौन जदि से बॉडी रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू बॉडी ता सहित नंबर ऑफ प्रोटॉन सहित ताको हम कहबा न्यूट्रल बॉडी तापर गोटे कनसेप्ट हम देखिला क्या धर गोटे न्यूट्रल बॉडी रो न्यूट्रल बॉडी अच्छी गोटे न्यूट्रल बॉडी देखो गोटे न्यूट्रल बॉडी मुझे तुमको पचारे गोटे न्यूट्रल बॉडी रो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और removal of a proton which is easier and why ମୁଁ ପଚାରିବି ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରୁ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ବାହାର କରିବା ଇଜି ହବ ନା ପ୍ରୋଟନ କୁ ବାହାର କରିବା ଇଜି ଏ ଚିନ୍ତା କର ଆगे ଭାବ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ କର ଲେଟ୍ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି ବକ୍ସ लेट गोटे ए बॉक्स ओजन अछि तोरा 5 केजी एक तमे डिस्प्ले सेवा करिया पई तुमको कोन दरकार है वर्क डन दरकार बा कोई परिया में एनर्जी दरकार तले एक गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट को नबा को तुमको कोन दरकार हमको ना वर्क डन बा एनर्जी दरकार हां दरकार ना हमें देखो घरे तुम गोटे काम करा गोटे कौन गोटे 50 केजी
ଅଖାଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ 5 କେଜିର ବ୍ୟାଗଟେ ଅଛି 5 କେଜିର ବ୍ୟାଗଟେ ଅଛି ଦିଟା ଯାକ ଥୁଆ ହେଇଛି ତମେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ତମ ସୁବିଧା ଦେଖୁ କୋଉଟାକୁ ଉଠିବ 5 କେଜିଟାକୁ ଉଠିବ କାହିଁକି ତମେ ଦେଖିଲ ୟାର ୱେଟ ଟା କଣ ଅଛି କମ ୱେଟ ଯଦି କମ ତମେ ଏଠି କଣ ଦରକାର ନା ଏନର୍ଜି ତମର କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏନର୍ଜି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏଠି କଣ ନା ୱେଟ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ଅନେକ ଏମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ବା ଅଧିକ ଏମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପଡିବ ତାହେଲେ ତମେ ଚୁଜ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏ 5 କିଲୋଟାକୁ ଉଠେଇବି ଇଜିଅର ହବ ତମ ପାଇଁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ କହୁଛି ନା ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ତମେ ଏଠି ଦେଖିବ ଯେ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଠି କମ ହଉଛି ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲ ଯେ ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହଁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ କରିବ ବା ପ୍ରୋଟନକୁ ରିମୁଭ କରିବ କୋଉଠି ଆମକୁ ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିବା ନା କୋଉଠି ଲୋୟର ଏମାଉଣ୍ଟ ବା ଏମିତି ଲେଖ ନା କୋଉଠି ଆମକୁ କୋଉ କେସରେ ଆମକୁ ଲେସ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଲେସ୍ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଯୋଉ କେସରେ ଲେସ୍ ଏନର୍ଜି ଦେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ କରିପାରିବା ରିମୁଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କିମ୍ବା ଆଡିସନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ପ୍ରୋଟନକୁ ବାହାର କରିବା ଯୋଉ କେସରେ ଆମକୁ ଲେସ୍ ଏନର୍ଜି ବା କମ ଏନର୍ଜି ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ତାକୁ ରିମୁଭ କରିବା କିମ୍ବା ଆଡିସନ କରିବା ହେଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ removal of electron removal of electron require less energy require less energy than that of proton proton ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏନର୍ଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କମ ହଉଛି କାହା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋଟନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋଟନକୁ ବହୁତ ଏମାଉଣ୍ଟ ର ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହବ କାହା ଅପେକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅପେକ୍ଷା ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ which is easier to remove ଏଠି ଜାଣିଲେ ଆମେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ is remove electron can remove easy or electron can remove or move from a neutral body from a body is easier than a proton ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ କୁ ରିମୁଭ ବା ଆଡିସନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ରିମୁଭ ବା ଆଡିସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ନା ବହୁତ କମ ଏମାଉଣ୍ଟ ର ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରୁ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ କରିପାରିବା ବା କୌଣସି ବଡିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଡ କରିପାରିବା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଡିସନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିମୁଭାଲ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏବେ ମନରେ ଡାଉଟ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ କଣ ଡାଉଟ ଆସୁଥିବ ନା ଡାଉଟ ଆସୁଥିବ ଏମିତି କିଛି ଯେ why we need to remove or add electron from a body ସେ ତାହେଲେ ଯେ କୋଉ ମନକୁ ଡାଉଟ ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ ଲୀଳା କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବାହାର କଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆଡ କଲେ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଲାଗୁଛି କମ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ଇଜିଅର ହବ ରିମୁଭ କରିବାକୁ ବା ଆଡିସନ କରିବାରୁ ଏସବୁର ଦରକାର କଣ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠି ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେବଲ କରିପାରିବା ବା କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ବା କଣ ପାଇଁ ଆମ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟାକୁ ରିମୁଭ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟାକୁ ଆଡ କରିବାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ
ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ କଣ ଥିଲା ନା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି। ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଏର କନସେପ୍ଟ ଟା ଆମେ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିମୁଭ ଆଉ ଆଡିସନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରୁ ପାଇବା। ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିକୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡିରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡିରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଚାଲ ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବା। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ମୁଁ କହିଛି ଯେତିକି ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବେ ସେତିକି ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରୋଟନ ଥିବେ। ଦେଖ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରୋଟନ ସମାନ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି କହିବା। ମତେ କହିବ କଣ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିକୁ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ କରେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିମୁଭ କରେ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏବେ କଣ ରହିବ ୟା ଭିତରେ। ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ଯେତେଟା ଥିଲା ଲେଖିବ ହଁ କି ନା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କେତେଟା ଥିଲା ନା 5ଟା ଥିଲା ଆମେ ଦିଟା ରିମୁଭ କଲେ ଆଉ କେତେଟା ଅଛି 3ଟା ରହିଲା। ମତେ କୁହ ଏଇ କେସରେ ଇଏ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ହେଇକି ରହିଲା ଭାବ ନା ରହିଲାନି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଏଠି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବା ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରୋଟନ ଅଧିକ କାହା ଅପେକ୍ଷା ନା ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନମ୍ବର ଠାରୁ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ହୋଲ ବଡିଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କରିବ କାହା ଭଳିଆ ନା ଆଜ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି। କାହା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କରିବ ନା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଭଳିଆ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କରିବ। ବୁଝିହେଲା ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିକୁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡିରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରେ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇବା। କଣ ପାଇବା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ ଦେଖ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ନେଲେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ନେଲେ ଯେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେତେଟା ପ୍ରୋଟନ। ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆଡ କଲେ ଦିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆଡ କଲେ ମତେ କୁହ ଏବେ କଣ ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ ହେଇଯିବ 4ଟା ଥିଲା ଆଉ ଦିଟା ଆଡ କଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 6ଟା ହେଇଯିବ। ମତେ କୁହ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଥିଲା କାହିଁକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଥିଲା ନା ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରୋଟନ ଅଛି। ଏ କେସରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଧିକା ଅଛି କାହାଠାରୁ ନା ପ୍ରୋଟନ ଠାରୁ। ଆମେ ସେଇ କଥା ଲେଖିବା ନା ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ is more than number of proton। ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରୋଟନ ଠାରୁ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ବଡିଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କହିଲ ନା ଏଇ ବଡିଟା ଆକ୍ଟ କରିବ ଆଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ act as negative charge body negative charge body। ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି। ବୁଝିଗଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରୁ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ରୁ ଆମେ କେମିତି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କଲେ ବୁଝିଗଲା। ଧର ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଲା ଏଥିରେ ଯଦି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା ନା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇବା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ପାଇବା। କଣ ପାଇବା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ପାଇବା। ଯଦି ଏଥର ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆଡ କରେ ତେବେ ଆମେ କଣ ପାଇବା ନା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇବା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ପାଇବା। ମନେ ରହିବ ଟିକେ ବୁଝିହେଲା। କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦବ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଏଟା କଣ ଥିଲା ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରୁ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ରିମୁଭ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ବଡିଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରେ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଆଡ କରିବା ସେ ବଡି ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି। ବୁଝିହେଲା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଆଉ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି କେମିତି ହେଲା। ଡାଉଟ ଅଛି ଦେଖ
ବୁଝିପାରିଲ? ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ବୁଝିଗଲା लिख दो लिखना नोट लिखा है ठीक है नोट उड़ा भी लिख दिया तो लिख के ಇದೆಲ್ಲ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖ କନସେପ୍ଟ କଣ ନା କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ୍ସ ଫୋର୍ସ କଣ ପଢିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ଟାଟିକ ଫୋର୍ସ ଏଇ ଫୋର୍ସ ଟା ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଟା ଏ ଫୋର୍ସ ଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ରିପଲସିଭ ହେଇପାରେ କେତେବେଳେ এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স আট্রাক্ট করব ଆଉ କେତେବେଳେ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স রিপলসন କରିବ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖିବା ହଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ କର ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ବଏଜ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଏଜ ହଉଛି ନା ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ଆଡକୁ सिमिलरली से गाल टा भी और गाल मन को अट्रैक्ट होगी ना से गाल टा अट्रैक्टेड हो एवरी केस रे प्राय बुझिला ना ऑल केस रे तो सेही वाला केस रे ना कोन जदि हमरो ଗୋଟେ पॉजिटिव चार्ज होती अछि कोन अछि पॉजिटिव चार्ज अछि ଆଉ ତା पॉजिटिव चार्ज को आनले એટલે મତେ કુઓ ए केस रे अट्रैक्शन हो ना अट्रैक्शन हो ଧର ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଣିଲି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଣିଲି ହେଲେ ଏବେ କୋଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ନା ଏବେ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବନି ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କୁ ରଖିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କୁ ରଖିଲି କଣ ରଖିଲି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ତାହେଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ହଁ ହବ ଯଦି ଉଲ୍ଟା କରିବି ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କୁ ରଖିଦେବି ଏପଟେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କୁ ରଖିଦେବି ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ଏକ ଭିତରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ୟେସ୍ ଏକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମତ ଯୋଉଟା ଅପୋଜିଟ ନେଚର ଅଫ ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଲାଗେ ବା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସ ଲାଗେ ନହେଲେ ଦିଟା ଅପୋଜିଟ ନେଚର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ହେଲେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ତାହେଲେ ରିପଲସିଭ ଫୋର୍ସ କାହା ଉପରେ ଲାଗିବ ଏଇ ଦିଟା କେସ୍ ଦେଖ କୋଉଟା କେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଦିଟା କେସ୍ ରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉନି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ରିପଲସନ ହଉଛି ମାନେ पॉजिटिव चार्ज ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ରିପଲସନ ହବ ହଁ ରିପଲସନ ହବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଟା ରିପଲସନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କହିବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଲି ଏପଟେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଲି ମତେ ଏକ ଭିତରେ ରିପଲସନ ହବ ହଁ ହବ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଲି ଏପଟେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଲି ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ଏକ ଭିତରେ ରିପଲସନ ହବ କି ନା ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେବି ଏଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେବି ଯଦି ପଚାରିବେ ଏକ ଭିତରେ ରିପଲସନ ହବ କି ନା এটা କଣ ରିପଲସନ ଆଉ ଏଠି କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ତାହେଲେ लिखिदियो ଯାହା ବୁଝିଲ ଯାହା ବି ବୁଝିଲ ଲେଖିଦିଅ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଲ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି କଣ ବୁଝିଲ ନା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଦିଟା ଅପୋଜିଟ ନେଚର ଅଫ ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ଆଉ ଏଇଟା ସେମ ନେଚର ଅଫ ଚାର୍ଜ ଦେଖିବ ତ ସେମ ନେଚର ମାନେ କଣ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इनका मतलब रिपल्सन होगा इनका उत्तर हबो कि
କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଉଲ୍ଟା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଅପୋଜିଟ ନେଚର ଭିତରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ସେମ୍ ନେଚର ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ରିପଲସନ ହବ ଦେଖିଲ ତାପରେ ଆମେ ଏକୁ ଲେଖିପାରିବା କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ଟୁ opposite charges এটা opposite charges আর କଣ କରନ୍ତି attract each other ଦିଟା opposite charge ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି attract each other ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦିଟା to same nature of charge same nature of charges are repel each other ବୁଝିଗଲା ଦିଟା ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ଦିଟା ସେମ୍ ନେଚର ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ରିପଲ କରିବେ ବା ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ତେବେ କଣ ହବ ନା ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜେସ ଦରକାର କଣ ଦରକାର ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେମିତି ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ বা ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଯଦି ମୁଁ ରିପଲସନ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ରିପଲସନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ସେମ୍ ନେଚର ଚାର୍ଜ ଦରକାର means positive ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଦରକାର বা ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଦରକାର ଏଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରିପଲସିଭ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହବ ଆଉ ଏଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହବ ବୁଝିଗଲା ନୋଟ करते जाओ जरा एउटा नोट करथिला एउटा नोट करते ଯାହା ରହିଲା ବାକି ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ପଢିଲେ पॉजिटिव चार्ज बॉडी और बोला में नेगेटिव चार्ज बॉडी हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी विषय पढ़ो मतलब हम पॉजिटिव चार्ज केते बेले पाथले सेवला को नेगेटिव चार्ज केते बेले पाथले केते बेले पॉजिटिव चार्ज पाथले केते बेले पाथले हम पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते केते बेले हम पॉजिटिव पाथले माने कौन करथिले हमें ना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करथिले ना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जेतरा करथिले हम पॉजिटिव चार्ज करथिले देखो जदि गोटे जिंस धर मन कर तुम गोटे जो पैसा रख तुम कुंती मन कर पैसा अच्छी जो तुम तार किसी पैसा रिमूव कर कौन कर किसी पैसा रिमूव कर बढ़ू ना कम कमिब कौन हम ये कमिब बा डेफिशिएंसी हम कौन हम ना डेफिशिएंसी हम जदि तुम कौन जिनस को रिमूव कर से कौन डेफिशिएंसी ताले एथि भी सेया हो हम पाखर जो न्यूट्रल बॉडी थिला न्यूट्रल बॉडी रो हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते तेणु हमर एथि डेफिशिएंसी होतला कहार इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी होतला ताले इलेक्ट्रॉन रो डेफिशिएंसी हवा जो हमको कोन मिलला ना पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिलला बुझिला ताले हम लिखि परिबा डेफिशिएंसी of electron deficiency of electron gives positive charge তাহলে electron deficiency हम कौन होता positive charge सेवा हमको एग्जांपल होची गोटे कंपानी किसी जिंस अछि किसी तम जिंस रखते ताले तमे जिंस ऐड करियो किसी कौन कहल ऐड कर तो एटा कौन हो एटा बढ़ियो जल्दी बढ़िला ताले कौन हो एक्सेस बोली कौन कहबा
ए केस में देखो एटा न्यूट्रल बॉडी थिला जेतिकी इलेक्ट्रॉन थिला जेतिकी प्रोटॉन थिला किंतु हम एक्सेस आउ दीटा इलेक्ट्रॉन को दोचंती तेणु जो नंबर ऑफ प्रोटॉन संख्या बढ़ुचे हम कौन कर नेगेटिव चार्ज पाइले बुझला तो जेते हम ऐड करिबा से कोन एक्सेस हे जिवो पहले हम कौन करथले फर्स्ट हम एडिशन करथले कौन करथले एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करथले एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक हम कहि परिया ये कौन होची ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन gives negative charges मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कौन दबो ना नेगेटिव चार्ज दबो मतलब एक्सेस ऑफ चार्ज हमको सब कौन दबो नेगेटिव चार्ज दबो बुझिला लिख लो या नोट बुझिला नोट कर दियो नेक्स्ट देखो नोट कर दियो तापर नेक्स्ट क्लास पे या फोटो पड़ी अजे मिटे रखंतु तो नेक्स्ट क्लास में गोटे नोट पॉइंट लिखा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देन हमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विषय पढ़ा को करी लिख दो ओके ओके बाय बाय